오즈의 마법사 17장 몰아보기입니다. 17장의 제목은 How the Balloon Was Launched. 열기구 띄우기입니다. For 3 days, Dorothy heard nothing from Oz. These were sad days for the little girl, although her friends were all quite happy and contented. 끊어서 보겠습니다. For 3 days, Dorothy heard nothing from Oz. 사흘 동안 도로시는 오즈에게서 아무 말도 듣지 못했습니다. 도로시 일행들은 모두가 다 소원을 이루었는데 도로시만 아직 소원을 이루지 못했는데요. 오즈는 자기가 어떻게 해야 도로시를 캔자스로 돌려보낼 수 있는지 그 방법을 모르겠다고 그랬어요. 그런 상태로 사흘이 지나도록 오즈한테서 연락이 없었다는 겁니다. These were sad days for the little girl. 이 사흘은 어린 소녀 도로시에게는 슬픈 날들이었습니다. Although her friends were all quite happy and contented. 하지만 도로시의 친구들은 모두가 정말로 행복하고 만족해 했습니다. 정리하겠습니다. 사흘 동안 오즈에게서는 아무런 소식도 들려오지 않았습니다. 도로시의 친구들은 모두가 정말 행복하고 만족했지만 도로시에게는 그 사흘이 슬픈 날들이었습니다. The Scarecrow told them there were wonderful thoughts in his head, but he would not say what they were, because he knew no one could understand them but himself. 끊어서 보겠습니다. The Scarecrow told them that there were wonderful thoughts in his head. 호수아비는 일행들에게 말했습니다. 자기 머릿속에 아주 멋진 생각들이 있다고. But he would not say what they were, 하지만 호수아비는 그 생각들이 무엇인지 말하려고 would not 하지 않았습니다. because he knew that no one could understand them but himself. 왜냐하면 호수아비는 that 사실을 알고 있었기 때문이었습니다. 아무도 그 생각들을 이해하지 못해요. 호수아비 자신 외에는. 그러니까 호수아비는 다른 사람들이 이해 못할 정도로 기발한 생각을 할 수가 있다는 건데 호수아비는 바보 소리를 듣지 않기 위해서 두뇌를 원했었잖아요. 이제는 이 중에 그 누구보다도 똑똑한 존재가 되어버렸어요. 호수아비의 소원이 초과 달성된 겁니다. 정리하겠습니다. 호수아비는 자기 머릿속에 기발한 생각이 있다고 동료들에게 말했지만 그 생각이 무슨 생각인지는 말하려 하지 않았습니다. 왜냐하면 호수아비는 자기 생각을 이해할 수 있는 건 오직 자기뿐이라는 것을 알고 있기 때문이었습니다. When the Tin Woodman walked about, he felt his heart rattling around in his breast, and he told Dorothy he had discovered it to be a kinder and more tender heart than the one he had owned when he was made of flesh. 끊어서 보겠습니다. When the Tin Woodman walked about, 양철나무꾼이 이리저리 걸어 다닐 때 he felt his heart rattling around in his breast. 양철나무꾼은 느꼈어요. 자기의 심장이 목적어고요. 다음이 목적보호예요. 자기 가슴 안에서 덜거덕거리고 있는 것을 느꼈어요. 양철나무꾼한테 새로 생긴 심장이 얘가 걸어 다닐 때마다 덜거덕거렸다는 거예요. 그러니까 걸어 다닐 때마다 아, 나한테 심장이 있구나 하는 거를 생생하게 느꼈다는 거죠. And he told Dorothy that he had discovered it to be a kinder and more tender heart than the one he had owned when he was made of flesh. 그래서 양철나무꾼은 도로시에게 that 이하라고 말했습니다. He had discovered it to be a kinder and more tender heart, 자기는 그 심장이 a kinder and more tender heart. 더 친절하고 더 다정한 심장이라는 것을 알게 됐다고. 이 부분을 다시 풀었으면요. He had discovered that it was a kinder and more tender heart 이렇게 되는데 이렇게 보면 이해하기가 좀 더 쉽죠. than the one that he had owned when he was made of flesh, 자, 여기도 한 번 더 끊을게요. than the one that he had owned. 우선 more than 비교의 대상이에요. 양철나무꾼이 가지고 있던 심장인데 시제가 had pp 과거 이전의 과거를 나타내는 대과거입니다. 그 이전이 언제냐 하면 When he was made of flesh. 양철나무꾼이 make A of B A를 B로 만든다는 구문에 was made 수동태가 됐어요. A는 he고 B는 flesh죠. 양철나무꾼이 살로 만들어져 있었던 때, 즉 완전한 인간이었을 때 그때 가지고 있었던 심장보다 새로 만들어진 심장이 더 친절하고 더 다정한 심장이었다는 것을 알게 됐다는 겁니다. 그러니까 양철나무꾼은 심장을 얻겠다는 소원을 이루었는데 예전보다 더 좋은 심장을 얻었으니까 얘 소원도 초과 달성이 된 겁니다. 정리하겠습니다. 양철나무꾼은 걸을 때마다 가슴속에서 새로 만든 심장이 덜그럭거리는 것을 느낄 수 있었습니다. 그는 도로시에게 말했습니다. 자기가 육체를 가진 인간이었을 때 가지고 있었던 심장보다 이 새로 생긴 심장이 더 친절하고 더 다정한 심장이라는 것을 알게 되었다고. The lion declared he was afraid of nothing on earth,
and would gladly face an army or a dozen of the fierce Kaladas. 자, 여기는 The lion declared that he was afraid of nothing on earth, and would gladly face an army or a dozen of the fierce Kalidas. 여기서 that가 생략이 된 건데요. 사자가 that 이하라고 단언했어요. He was afraid of nothing on earth, 자기는 동사 1번 이 세상에서 아무것도 두렵지 않고 and would gladly face. 동사 2번 would face 용감히 맞서겠다고 그것도 기꺼이 맞서겠다고 뭐를 An army or a dozen of the fierce Kalidas. 1번 군대나 2번 사나운 칼리다들의 다수 즉 수십 마리의 사나운 칼리다들 칼리다는 7장에서 등장한 괴물들인데요. 몸통은 곰 같고 머리는 호랑이 같은 무시무시한 괴물들이었어요. 이런 괴물들이 수십 마리가 와도 사자는 용감히 맞서겠다는 겁니다. 그만큼 사자는 자기가 바라던 용기를 얻었다는 거죠. 역시 소원이 초과 달성된 거예요. 정리하겠습니다. 사자는 이제 자기는 이 세상에 아무것도 두렵지 않으며 군대나 수십 마리의 사나운 칼리다들이 몰려온다고 해도 자기는 기꺼이 나서서 용감히 맞서겠다고 말했습니다. Thus, each of the little party was satisfied, except Dorothy, who longed more than ever to get back to Kansas. 끊어서 보겠습니다. Thus, each of the little party was satisfied, except Dorothy, 이와 같이 그 작은 무리, 즉 도로시 일행 중의 한 사람 한 사람은 만족해했어요. 도로시 외에 모두가 만족했어요. 다른 사람들은 자기가 원하던 것보다 더 좋은 걸 얻었으니까 당연히 만족했겠죠. who longed more than ever to get back to Kansas. 도로시는 long to 하고 싶은 생각이 간절했어요. 캔자스로 돌아가고 싶은 생각이 간절했는데 more than ever 그 어느 때보다 더 간절했어요. 다른 사람들은 소원을 다 이루었는데 자기만 못 이루니까 나도 저 사람들처럼 소원을 이루어서 고향에 가고 싶다 하는 생각이 간절해졌다는 겁니다. 정리하겠습니다. 이와 같이 도로시 일행들의 한 사람 한 사람은 도로시만 빼고 모두가 다 만족했는데 도로시는 그 어느 때보다 더 캔자스로 돌아가고 싶은 생각이 간절했습니다. On the fourth day, to her great joy, Oz sent for her, and when she entered the throne room, he greeted her pleasantly. 끊어서 보겠습니다. On the fourth day, 네 번째 되는 날 to her great joy, 그녀가 대단히 기쁘게도 그녀는 도로시죠. Oz sent for her, 오즈는 도로시를 부르러 사람을 보냈습니다. and when she entered the throne room, 그리고 도로시가 공식 아련실에 들어왔을 때 he greeted her pleasantly. 오즈는 유쾌하게 도로시를 맞이했습니다. 정리하겠습니다. 대단히 기쁘게도 나흘째 되는 날 오즈는 도로시를 부르러 사람을 보냈습니다. 그리고 도로시가 공식 아련실에 들어갔을 때 오즈는 유쾌하게 그녀를 맞이했습니다. Sit down, my dear. I think I have found the way to get you out of this country. And back to Kansas? She asked eagerly. 끊어서 보겠습니다. Sit down, my dear. My dear는 그냥 애칭이니까요. 앉아요. I think that I have found the way to get you out of this country. 내 생각에는 that dear인 것 같아요. that dear는 한 번 더 끊을게요. I have found the way 내가 방법을 찾아냈어요. to get you out of this country. 당신을 이 나라 밖으로 데려갈 수 있는 방법을 찾아냈어요. And back to Kansas? 그리고 캔자스로 돌아갈 수 있는 방법까지도요. She asked eagerly. 도로시는 간절하게 물었습니다. 정리하겠습니다. 앉아요. 내가 당신을 이 나라 바깥으로 데려갈 수 있는 방법을 찾은 것 같아요. 캔자스로 돌아갈 수 있는 방법까지도요. 도로시가 간절하게 물었습니다. Well, I'm not sure about Kansas, Said Oz. for I haven't the faintest notion which way it lies. But the first thing to do is to cross the desert, and then it should be easy to find your way home. 끊어서 보겠습니다. Well, I'm not sure about Kansas. Said Oz. 저 캔자스에 대해서는 확실히 모르겠어요. 자기가 찾아낸 방법이 이 나라를 벗어날 수 있는 방법인 건 확실한데 그게 캔자스까지 갈 수 있는 방법인지는 확실히 모르겠다는 겁니다. 이렇게 오즈가 말을 했어요. For I haven't the faintest notion. 왜냐하면 내가 가장 희미한 생각도 없으니까요. 다음은 That which way it lies. 여기서 that가 생략이 된 건데요.
생략된 that는 동격의 접속사입니다. 그러니까 생각의 내용이 이거라는 거예요. 생각의 내용이 어떤 방향에 캔자스가 놓여 있는지 하는 거니까 어디로 가야 캔자스로 갈 수 있는지 오즈는 전혀 모르겠다는 거예요. But the first thing to do is to cross the desert. 하지만 해야 할 첫 번째 일은 사막을 건너가는 투부정사의 명사적 용법이에요. 사막을 가로질러서 건너는 것이죠. And then it should be easy to find your way home. 그렇게 되면 it는 가주어, to 이하가 진짜 주어인데요. 당신이 집으로 가는 길을 찾는 것이 쉬울 거예요. 문제가 되는 거는 사막이니까 사막만 벗어나면 캔자스로 가는 길을 찾는 거는 쉬울 거라는 거죠. 정리하겠습니다. 글쎄, 캔자스로 갈 수 있는지까지는 잘 모르겠어요. 오즈가 말했습니다. 왜냐하면 캔자스가 어느 방향에 놓여 있는지 나는 전혀 모르거든요. 하지만 제일 먼저 할 일은 사막을 가로질러 건너는 거예요. 그렇게 되면 당신이 집으로 가는 길을 찾는 건 쉬울 거예요. How can I cross the desert? She inquired. Well, I'll tell you what I think. Said the little man. You see, when I came to this country, it was in a balloon. 끊어서 보겠습니다. How can I cross the desert? 내가 어떻게 사막을 건너갈 수 있죠? She inquired. 도로시가 물었습니다. Well, I'll tell you what I think. 자, 내가 당신한테 내가 생각하는 것을 말해줄게요. Said the little man. 몸집이 작은 오즈가 말했습니다. You see, 있잖아요. when I came to this country, it was in a balloon. 내가 이 나라에 왔을 때 내가 온 것은 열기구 풍선을 타고였어요. 정리하겠습니다. 내가 어떻게 사막을 가로질러 건널 수 있죠? 도로시가 물었습니다. 자, 내가 당신한테 내가 생각하는 걸 말해줄게요. 오즈가 말했습니다. 있잖아요. 내가 이 나라에 올 때는 열기구 풍선을 타고 왔어요. You also came through the air, being carried by a cyclone. So I believe the best way to get across the desert will be through the air. 끊어서 보겠습니다. You also came through the air, 도로시 당신도 역시 하늘을 통해서 왔어요. being carried by a cyclone. being 분사구문의 때 동시 상황인데요. 큰 회오리 바람에 의해서 being carried 수동태죠. 실어 날라지면서 도로시가 처음으로 이 나라에 오게 될 때 회오리 바람에 휩쓸려서 높이 올라갔다가 하늘에서 뚝 떨어졌죠. So I believe that the best way to get across the desert will be through the air. 그래서 나는 that 이하라고 믿어요. 사막을 건너가는 가장 좋은 방법은 하늘을 통해서일 거라는 것을 정리하겠습니다. 당신도 역시 큰 회오리 바람에 실려서 하늘로 날아왔잖아요. 그래서 나는 하늘을 통해 가는 것이 사막을 건너가는 가장 좋은 방법일 거라고 믿어요. Now it is quite beyond my powers to make a cyclone. But I've been thinking the matter over, and I believe I can make a balloon. 끊어서 보겠습니다. Now it is quite beyond my powers to make a cyclone. 자, it는 가주어, to 이하가 진짜 주어입니다. 큰 회오리 바람을 만드는 것은 정말로 내 능력 밖의 일이에요. But I've been thinking the matter over. 하지만 나는 그 일에 대해서 think over, 곰곰이 생각했다는 건데 시제가 have been thinking, 현재 완료 진행형입니다. 현재 완료 진행은 과거에서 시작돼서 현재까지 계속되거나 또는 막 끝난 행위를 말하는 거예요. 그러니까 그 일에 대해서는 내가 얼마 전부터 지금까지 계속해서 곰곰이 생각하고 있었다는 겁니다. And I believe that I can make a balloon. 그리고 나는 내가 열기구 풍선을 만들 수 있다고 믿어요. 도로시를 위해서 바람을 만들어줄 수는 없지만 도로시가 타고 갈 열기구 풍선은 자기가 확실히 만들어줄 수 있다는 거죠. 정리하겠습니다. 자, 큰 회오리 바람을 만드는 거는 완전히 내 능력 밖의 일이에요. 하지만 그 일에 대해서 내가 지금까지 곰곰이 생각해 봤는데 열기구 풍선은 내가 확실히 만들 수 있을 것 같아요. How? Asked Dorothy. A balloon Said Oz. is made of silk, which is coated with glue to keep the gas in it. 끊어서 보겠습니다. How? Asked Dorothy. 풍선은 어떻게 만드나요? 도로시가 물었습니다. 그리고 오즈가 말했습니다. A balloon is made of silk. Make A of B. A를 B로 만든다는 건데요. A는 balloon, B는 silk가 되는데 is made, 수동태입니다. 열기구 풍선은 비단으로 만들어져요. Which is coated with glue to keep the gas in it. 자, 한 번 더 끊을게요. Which is coated with glue. 그런데 그 비단은 풀로 is coated, 발라져요.
To keep the gas in it. To keep, 목적입니다. 열기구 풍선 안에 가스를 계속 있게 하기 위해서, 즉 가스가 밖으로 새어나가지 않게 하기 위해서. 정리하겠습니다. 열기구 풍선은 어떻게 만들죠? 도로시가 물었습니다. 오즈가 말했습니다. 열기구 풍선은 비단으로 만드는데 풍선 안에서 가스가 밖으로 새어나가지 않게 하기 위해서 그 비단에는 풀이 발려져 있어요. I have plenty of silk in the palace, so it will be no trouble to make the balloon. But in all this country there is no gas to fill the balloon with to make it float. 끊어서 보겠습니다. I have plenty of silk in the palace, 나는 궁전에 많은 비단을 가지고 있어요. so it will be no trouble to make the balloon. 여기서 it는 가주어, to 이하가 진짜 주어입니다. 그래서 열기구 풍선을 만드는 것은 어렵지 않을 거예요. But in all this country there is no gas. 하지만 이 나라에는 어디에도 가스가 없어요. To fill the balloon with 열기구 풍선을 채워서 to make it float. make 명사 동사, 명사를 동사하게 만드는 겁니다. 그 열기구 풍선을 떠오르게 만들어요. 이렇게 풍선 안을 채워서 그거를 떠오르게 만들 수 있는 가스가 이 나라에는 어디에도 없다는 겁니다. 정리하겠습니다. 내 궁전 안에는 비단이 많이 있어요. 그래서 열기구 풍선을 만드는 것은 어렵지 않을 거예요. 하지만 열기구 풍선 안을 채워서 그것을 떠오르게 할 수 있는 가스가 이 나라에는 아무데도 없어요. If it won't float, remarked Dorothy. it will be of no use to us. True. Answered Oz. 끊어서 보겠습니다. If it won't float, Remarked Dorothy. it는 열기구 풍선이고요. won't는 will not가 줄임말이에요. 만약에 열기구 풍선이 떠오르지 않는다면 라고 도로시가 말했어요. it will be of no use to us. 그 풍선은 우리에게는 아무 쓸모가 없는 것이 될 거예요. True. Answered Oz. 맞아요. 오즈가 대답했습니다. 정리하겠습니다. 도로시가 말했습니다. 만약에 열기구 풍선이 떠오르지 않는다면 그건 우리한테 아무 쓸모가 없는 것이 될 거예요. 맞아요. 오즈가 대답했습니다. But there is another way to make it float, which is to fill it with hot air. Hot air isn't as good as gas, for if the air should get cold, the balloon would come down in the desert, and we should be lost. 끊어서 보겠습니다. But there is another way. 여기 another에는 다른이라는 뜻과 하나 더라는 뜻이 있는데요. 그래서 이 말은 하지만 다른 방법이 하나 더 있다. 이렇게 이해하면 되겠습니다. To make it float. make 명사 동사는 명사를 동사하게 만드는 거죠. 열기구 풍선을 떠오르게 만들 수 있는 다른 방법이 하나 더 있다는 겁니다. Which is to fill it with hot air. 그 방법은 뜨거운 공기로 그 열기구 풍선을 채우는 to, 부정사의 명사적 용법인데요. 뭐 하는 것으로 해석이 되면서 문장에서 주어나 목적어 또는 보어의 역할을 합니다. 그러니까 그 방법이라는 게 뭐냐면 열기구 풍선을 뜨거운 공기로 채우는 것이라는 거죠. Hot air isn't as good as gas, 뜨거운 공기는 가스만큼 그만큼 좋지는 않아요. for if the air should get cold, 뜨거운 공기가 가스만큼 좋지 않은 건 왜냐하면 만약에 덮여진 그 공기가 식어버리면 the balloon would come down in the desert, 열기구 풍선은 사막에 내려앉을 것이고 and we should be lost. 그렇게 되면 우리는 길을 잃을 거예요. 정리하겠습니다. 하지만 열기구 풍선을 떠오르게 만드는 방법이 하나 더 있어요. 그 방법은 뜨거운 공기로 열기구 풍선을 채우는 거예요. 그런데 뜨거운 공기가 가스만큼 좋은 건 아니에요. 왜냐하면 만약 그 뜨거워진 공기가 식어버리면 열기구 풍선은 사막에 내려앉을 것이고 그렇게 되면 우리는 길을 잃을 테니까요. We! Exclaimed the girl. Are you going with me? Yes, of course. Replied Oz. 끊어서 보겠습니다. We! Exclaimed the girl. 우리라고요? 도로시가 소리쳤습니다. Are you going with me? 자, 여기는 의문문인데 현재 진행형이죠. 그러면 이 말이 당신은 나와 함께 가고 있나요? 이런 말이 되는 건데 이 말은 그런 뜻이 아니죠. 현재 진행형이 현재 진행 중인 동작이 아닐 때 이미 예정된 가까운 미래의 일을 나타낼 때가 있습니다. 그러니까 이 말은 당신은 나와 함께 갈 예정인가요? 이런 건데 좀 더 문맥에 맞게 해석을 하면 당신은 나와 함께 갈 생각인가요? 이렇게 되는 거죠. Yes, of course. Replied Oz. 그럼 물론이지요. 오즈가 대답했습니다. 정리하겠습니다.
우리라고요? 도로시가 소리쳤습니다. 당신은 나와 함께 갈 생각인가요? 그럼 물론이지요. 오즈가 대답했습니다. I am tired of being such a humbug. If I should go out of this palace, my people would soon discover I am not a wizard, and then they would be vexed with me for having deceived them. 끊어서 보겠습니다. I am tired of being such a humbug. 나는 그런 사기꾼이 되는 것에 진절머리가 났어요. 그렇게 사기꾼 노릇을 하는 게 진절머리가 났다는 거죠. If I should go out of this palace, 만약에 내가 이 궁전 바깥으로 나간다면 my people would soon discover that I am not a wizard, 내 백성들은 내가 마법사가 아니라는 것을 금방 알게 될 거예요. and then they would be vexed with me for having deceived them. 그렇게 되면 내 백성들은 be vexed with me for, be vexed with somebody for는 무엇 때문에 누구에게 화가 난다는 건데요. 자기네들을 속인 것 때문에 내 백성들이 나한테 화가 날 거라는 거죠. 여기 having deceived는 전치사 for의 목적어가 되는 동명사인데요. 일반적으로 보는 동명사의 형태와는 좀 다르죠. 동명사인데 have pp 완료형이 쓰였습니다. 이건 동명사의 과거형이에요. 동명사가 동사의 뜻을 가지고 명사의 역할을 하잖아요. 이때 그 동사의 뜻이 과거가 된다는 겁니다. 그러니까 오즈의 백성들은 오즈가 예전에 자기네들을 속인 것 때문에 화가 날 거라는 거죠. 그런데 have pp가 과거의 뜻을 가지게 되는 게 동명사뿐만 아니라 여러 가지 경우가 있는데요. 동명사 외에 어떤 경우가 있는지 잠시 살펴보겠습니다. have pp 완료형이 과거를 뜻할 때가 여러 가지 경우가 있는데요. 먼저 to 부정사의 경우입니다. to 부정사는 to의 동사의 원형이 쓰이는 거죠. 그런데 이게 to 다음에 have pp가 오면 과거가 되는 거예요. 예를 들어서 I expect her to finish her homework. 이 문장에서는 expect하고 finish가 시간대가 거의 같아요. 그래서 나는 그녀가 숙제를 끝낼 것이라고 기대한다 이렇게 되는데요. I expect her to have finished her homework. 이 문장에서는 expect보다 have finished가 먼저 일어난 거예요. 그래서 이 문장은 나는 그녀가 숙제를 아까 끝냈을 것이라고 기대한다 이런 뜻이 되는 겁니다. 소부정사에서 to 다음에 have pp가 나오면 과거가 된다는 거죠. 완료형이 과거가 되는 경우는 분사에도 있는데요. 분사는 동사의 원형에 ing를 붙이죠. 그런데 이게 having pp가 되면 과거의 뜻이 되는 거예요. 주로 분사구문에서 많이 볼 수 있는데요. She closed the door, turning off the light. 여기서 closed하고 turning하고 일어난 시간이 같아요. 그래서 분사구문을 동시 상황이라고 설명을 했던 겁니다. 그러니까 문장의 뜻은 그녀는 전등을 끄면서 문을 닫은 거예요. 그런데 She closed the door, having turned off the light. 이 문장에서는 closed하고 having turned가 동시에 일어난 일이 아닙니다. having turned가 과거니까 이게 먼저 일어난 거예요. 전등을 끄고 나서 문을 닫았다는 거죠. 그래서 우리말 뜻도 그녀는 전등을 끄고 나서 문을 닫았다 이렇게 되는 겁니다. 이처럼 분사에서도 동사의 원형의 ing 대신에 having pp가 되면 과거의 뜻이 되는 겁니다. 자, 이렇게 have pp가 과거형으로 쓰인다는 것을 알았고요. 이제 문장을 정리하겠습니다. 나는 이렇게 사기꾼 노릇을 하는 게 진절머리가 났어요. 만약에 내가 이 궁전 바깥으로 나가게 되면 내 백성들은 내가 마법사가 아니라는 것을 금방 알게 될 것이고, 그렇게 되면 내가 자신들을 예전에 속인 것 때문에 내 백성들은 나한테 화를 낼 거예요. So I have to stay shut up in these rooms all day, and it gets tiresome. I'd much rather go back to Kansas with you and be in a circus again. 끊어서 보겠습니다. So I have to stay shut up in these rooms all day. 자, 여기는 shut up in these rooms를 빼면 내가 하루 종일 머물러 있어야 한다 이렇게 되죠. 문제는 밑줄 친 이 부분인데요. 여기에 대해서도 따로 설명을 하겠습니다. 자, 예를 들어서요. She came home different. 이런 문장이 있어요. 이 문장은 she came home까지만 해도 문장이 완성이 됩니다. 그 여자는 집에 왔어요. 끝났죠? 그러니까 뒤에 different가 남게 되는데 이게 어디하고 연결이 되는지가 애매해진다는 거죠. 영어에서 이렇게 형용사가 남아 돌아가는 경우가 자주 나오는데요. 이렇게 남는 형용사가 주어의 상태를 설명하는 보어의 역할을 할 때가 상당히 많습니다. 그녀가 집에 돌아왔을 때 그녀의 상태가 다르다는 거예요. 즉, 그녀는 다른 사람이 되어서 집에 돌아왔습니다. 또는 그녀가 집에 돌아왔을 때는 다른 사람이 되어 있었습니다. 이런 뜻이 된다는 거죠. 다른 예를 보면 He went out of the house wounded. 여기도 he went out of the house로 문장이 완성이 됩니다. 그 사람은 집 바깥으로 나갔습니다. 여기에 부족한 게 없어요. 이때 wonded라고 하는 형용사는 주어인 he의 상태를 설명하는 보어가 되는 겁니다. 그 사람이 집 밖으로 나갈 때 그 사람의 상태는 부상당한 상태였다는 거죠. 즉, 그 사람은 부상당한 채로 집 밖으로 나갔습니다. 또는 그 사람이 집 밖으로 나갈 때 그는 부상당한 상태였습니다. 이런 뜻이 되는 겁니다.
이번엔 조금 다른 형태인데 They, delighted and happy, met their mother. 여기서도 delighted and happy 없이 they met their mother, 그들이 어머니를 만났습니다로 문장이 완성이 되죠. 이때 남아있는 delighted and happy, 아주 기뻐하며 행복하다는 형용사는 주어인 they의 상태를 설명하는 보어가 되는 겁니다. 그러니까 그들은 기쁘고 행복한 마음으로 어머니를 만났습니다. 또는 그들이 어머니를 만났을 때는 기쁘고 행복했습니다. 이런 뜻이 되는 겁니다. 이와 같이 영어에서는 남아 돌아가는 형용사가 주어의 상태를 설명하는 보어의 역할을 하기도 합니다. 자, 그렇다면 Shut up in these rooms. 이 부분이 주어의 상태를 설명하는 보어라는 건데 여기 shut up는 가둔다는 말의 과거 분사형이에요. 과거 분사형은 수동의 뜻이 있습니다. 이 방들에 갇혀 있었다는 것이 주어인 I의 상태를 설명하고 있는 겁니다. 그러니까 내가 이 방들에 갇혀 있는 채로 하루 종일 머물러 있어야만 해요. 이렇게 되는 거죠. 풀어서 말하면 하루 종일 내가 이 방 안에 갇혀 있어야만 해요. And it gets tiresome. 그런데 그렇게 갇혀 있는 것이 따분해요. I'd much rather go back to Kansas with you and be in a circus again. I'd는 I would go, would rather는 차라리 뭐를 하겠다는 겁니다. much는 차라리 뭘 하겠다는 의지를 강조하는 거예요. 나는 차라리 1번 당신과 함께 캔자스로 가서 2번 다시 서커스에 be 있겠어요. 정리하겠습니다. 그래서 나는 하루 종일 이 방들에 갇혀 있어야 하는데 그건 따분한 일이에요. 나는 차라리 당신과 함께 캔자스로 돌아가서 다시 서커스에 들어가겠어요. I shall be glad to have your company. Said Dorothy. Thank you. He answered. Now, if you will help me sew the silk together, we will begin to work on our balloon. 끊어서 보겠습니다. I shall be glad to have your company. Said Dorothy. have one's company는 누구와 함께 한다는 건데 이때 to 부정사는 부사적 용법이고 앞에 나온 동사나 형용사 또는 부사의 원인이나 이유를 밝힙니다. 당신과 함께 하게 되면 기쁠 거라는 거죠. 이렇게 도로시가 말했습니다. Thank you. He answered. 고마워요. 오즈가 대답했습니다. Now, if you will help me sew the silk together, 자, 당신이 내가 비단을 함께 sew, 꿰매는 것을 도와줄 will, 의지가 있다면 we will begin to work on our balloon. 우리는 우리의 열기구에 관한 일을 하기 시작할 거예요. 그런데 이때 will은 뭐를 합시다라는 제안의 뜻이 있어요. 그러니까 우리 열기구에 관한 일을 시작합시다. 이런 뜻이 되는 겁니다. 정리하겠습니다. 함께 가주신다면 너무 기쁠 거예요. 도로시가 말했습니다. 고마워요. 오즈가 대답했습니다. 자, 당신이 나를 도와서 비단들을 함께 꿰매줄 생각이 있다면 열기구 만드는 일을 시작해 봅시다. So Dorothy took a needle and thread, and as fast as Oz cut the strips of silk into proper shape, the girls sewed them neatly together. 끊어서 볼게요. So Dorothy took a needle and thread, 그래서 도로시는 바늘과 실을 가져왔고 and as fast as Oz cut the strips of silk into proper shape, as fast as는 as soon as하고 같아요. 뭐뭐 하자마자 곧 오즈가 비단의 조각들을 알맞은 모양으로 자르자마자 곧 the girls sewed them neatly together. 도로시는 그 조각들을 깔끔하게 함께 꿰맸습니다. 정리하겠습니다. 그리하여 도로시는 바늘과 실을 가져와서는 오즈가 비단 조각들을 알맞은 모양으로 자르는 즉시 잘라낸 조각들을 깔끔하게 함께 꿰맸습니다. First, there was a strip of light green silk, then a strip of dark green, and then a strip of emerald green. For Oz had a fancy to make the balloon in different shades of the color about them. 끊어서 보겠습니다. First, there was a strip of light green silk, 우선 옅은 녹색 비단의 한 조각이 있었어요. then a strip of dark green, and then a strip of emerald green. 그리고 짙은 녹색의 한 조각과 그리고 또 에메랄드 녹색의 한 조각이 있었어요. 자, 오즈가 가지고 온 비단은 죄다 녹색인데요. 그 녹색도 같은 녹색이 아니라 옅은 녹색, 진한 녹색 등등 다양한 녹색의 비단들을 잘라 가지고 왔다는 겁니다. For Oz had a fancy. 왜 이렇게 여러 가지 색깔의 천을 가지고 왔냐면 오즈에게는 하나의 바램이 있었기 때문인데 그 바램은 To make the balloon in different shades of the color about them. 그 여러 비단 조각들을 가지고 색깔의 다양한 색조를 띤 열기구 풍선을 만들고 싶은 바램이었어요. 정리하겠습니다. 옅은 녹색에서 짙은 녹색, 그리고 에메랄드 녹색까지 다양한 녹색의 비단들이 놓여 있었습니다. 왜냐하면 오즈는 그 비단 조각들을 가지고
다양한 색조를 띤 열기구 풍선을 만들고자 하는 바램을 가지고 있었기 때문이었습니다. It took 3 days to sew all the strips together. But when it was finished, they had a big bag of green silk, more than 20 feet long. 끊어서 보겠습니다. It took 3 days to sew all the strips together. It takes more to 뭐뭐뭐 하면 뭐뭐뭐 하는데 무엇이 필요하다 또는 소요된다 이런 뜻이에요. 그 비단 조각들을 모두 한데 꿰매는데 사흘이 걸렸습니다. But when it was finished, 하지만 그 작업이 끝났을 때 they had a big bag of green silk, more than 20 feet long. 도로시와 오즈는 녹색 비단으로 만든 커다란 주머니를 가지게 되었는데 그 주머니는 길이가 20피트가 넘는 주머니였습니다. 정리하겠습니다. 그 비단 조각들을 모두 꿰매서 하나로 만드는데 사흘이 걸렸습니다. 작업을 모두 끝마치자 도로시와 오즈 앞에는 길이가 20피트가 넘는 녹색 비단으로 만든 커다란 주머니가 놓여 있었습니다. Then, Oz painted it on the inside with a coat of thin glue to make it airtight, after which he announced that the balloon was ready. 끊어서 보겠습니다. Then, Oz painted it on the inside with a coat of thin glue. 그리고 나서 오즈는 그 커다란 주머니, 즉 열기구 풍선에 묽은 풀의 덧칠로 풍선의 안쪽을 칠했습니다. 즉 풍선의 안쪽에 묽은 풀을 발랐습니다. To make it airtight. 여기 to 부정사는 목적으로 볼 수도 있고 결과로 볼 수도 있는데요. 우선은 결과로 보겠습니다. 풍선의 안쪽에 풀을 발라서 그 결과 make 명사, 형용사 그 풍선을 밀폐되도록 만들었어요. 풀을 발라서 공기가 새어나가지 못하게 했다는 겁니다. After which he announced that the balloon was ready. 그렇게 안쪽에 풀까지 바른 후에 오즈는 열기구 풍선이 준비되었다고 큰 소리로 알렸습니다. 정리하겠습니다. 그리고 나서 오즈는 풍선의 안쪽에 묽은 풀로 덧칠을 해서 풍선이 밀폐되어 공기가 새어나가지 못하게 만들었습니다. 그리고 난 후에 오즈는 열기구 풍선이 준비되었다고 큰 소리로 알렸습니다. But we must have a basket to ride in. He said. So he sent the soldier with the green whiskers for a big clothes basket, which he fastened with many ropes to the bottom of the balloon. 끊어서 보겠습니다. But we must have a basket to ride in. He said. 하지만 우리는 그 안에 타고 갈 바구니를 가져야만 해요. 풍선에 바구니를 달고 그 안에 타고 가야 된다는 얘기죠. 오즈가 말했습니다. So he sent the soldier with the green whiskers for a big clothes basket. Send for, send A for B는 A에게 B를 가져오게 하는 겁니다. 오즈는 녹색 수염을 기른 병사에게 커다란 빨래 바구니를 가져오게 해서 which he fastened with many ropes to the bottom of the balloon. 그 빨래 바구니를 오즈가 고정시켰어요. 많은 로프를 가지고 열기구 풍선의 맨 아래까지, 그러니까 풍선 맨 아래에 바구니를 달았다는 거예요. 정리하겠습니다. 하지만 우리가 타고 갈 바구니가 있어야 해요. 오즈가 말했습니다. 그리고 나서 오즈는 녹색 수염을 기른 병사에게 커다란 빨래 바구니를 가져오게 해서 많은 밧줄로 열기구 풍선의 맨 아래에 빨래 바구니를 고정시켰습니다. When it was all ready, Oz sent word to his people that he was going to make a visit to a great brother wizard who lived in the clouds. The news spread rapidly throughout the city, and everyone came to see the wonderful sight. 끊어서 보겠습니다. When it was all ready, 준비가 모두 되었을 때 Oz sent word to his people that he was going to make a visit to a great brother wizard who lived in the clouds. 오즈는 자기의 백성들에게 말을 전했습니다. 다음에 that는 동격의 접속사라고 하는데요. 앞에 나온 말과 that 이하의 내용이 같다는 겁니다. 오즈가 백성들에게 전한 말의 내용이 that 이하라는 거죠. 그 내용은 He was going to make a visit to a great brother wizard. 자기가 great brother, 형쯤 되겠죠? 형인 마법사, 즉 마법사인 형을 make a visit, 만나러 갈 건데 Who lived in the clouds. 그 형은 구름 속에 살고 있어요. The news spread rapidly throughout the city, 그 소식은 그 도시의 구석구석까지 순식간에 퍼져나갔고 and everyone came to see the wonderful sight. 모두가 그 놀라운 광경을 보기 위해 왔습니다. 정리하겠습니다. 준비가 모두 끝이 났을 때 오즈는 자기가 구름 속에 살고 있는 마법사인 형을 만나러 갈 거라는 말을 자기 백성들에게 전했습니다. 그 소식은 도시 전체에 순식간에 퍼져나갔고 모든 사람들이 그 놀라운 광경을 보기 위해 모여들었습니다.
Oz ordered the balloon carried out in front of the palace, and the people gazed upon it with much curiosity. 끊어서 보겠습니다. Oz ordered the balloon carried out in front of the palace, 오즈는 명령했어요. 목적어인 풍선이 목적보어 궁전의 앞까지 carried out, 과거분사죠. 수동의 뜻이 있습니다. 밖으로 운반되도록. and the people gazed upon it with much curiosity. 그러자 사람들은 대단한 호기심을 가지고 그 풍선을 바라보았습니다. 정리하겠습니다. 오즈는 그 풍선을 궁전 앞까지 꺼내놓으라고 명령을 했고 사람들은 그 풍선을 호기심 어린 눈으로 바라보았습니다. The Tin Woodman had chopped a big pile of wood, and now he made a fire of it, and Oz held the bottom of the balloon over the fire so that the hot air that arose from it would be caught in the silken bag. 끊어서 보겠습니다. The Tin Woodman had chopped a big pile of wood, 양철나무꾼은 나무의 커다란 무더기를 팼어요. 양철나무꾼이 나무를 패서 커다란 장작더미를 만들었다는 겁니다. and now he made a fire of it. 그리고 이제 나무꾼은 make A of B, 그 장작더미로 불을 만들었어요. 즉, 그 장작더미에 불을 지폈습니다. 그런데 시제가 앞에는 had PP, 과거 완료고 다음은 made, 단순 과거죠. 앞에 had PP, 과거 완료는 과거 이전의 과거를 나타내는 대과거입니다. 그러니까 얘가 불을 피우기 전에 미리 장작을 패놨다는 거죠. 이런 경우에는 시간적인 선후 관계가 명확합니다. And Oz held the bottom of the balloon over the fire, 그러자 오즈가 그 불 위로 그 열기구 풍선의 맨 아래를 붙들고 있었어요. so that the hot air that arose from it would be caught in the silken bag. 그렇게 지펴진 불에서부터 발생한 뜨거운 공기가 비단으로 된 주머니 안에 붙들려 있을 수 있도록, 그러니까 뜨거운 공기가 열기구 바깥으로 빠져나가지 못하게 오즈가 풍선의 맨 밑부분을 꽉 붙들고 있었다는 겁니다. 정리하겠습니다. 양철나무꾼은 나무를 패서 커다란 장작더미를 미리 만들어 두었다가 이제 그 장작더미에 불을 붙였습니다. 그러자 불이 붙어서 생긴 뜨거운 공기가 비단으로 된 주머니 안에서 빠져나가지 못하고 남아있도록 오즈가 그 불 위에서 풍선의 맨 아랫부분을 꽉 붙들고 있었습니다. Gradually, the balloon swelled out and rose into the air, until finally the basket just touched the ground. 끊어서 보겠습니다. Gradually, the balloon swelled out and rose into the air, 서서히 그 풍선은 부풀어 올라서 공중으로 올라갔고, until finally the basket just touched the ground. 자, 접속사 until은요, 우리가 보통 뭐할 때까지라고 해서 뒤에서부터 해석을 합니다. 그런데 이렇게 되면 영어의 여순을 거슬러 가야 되니까 번거롭기도 하고 오히려 뜻이 잘 안 맞을 때가 있어요. 그래서 until은 영어의 여순을 그냥 따라가다가 그러다 마침내 이렇게 해석하는 게 더 좋을 때가 많습니다. 지금 이 문장도 그런 경우인데요. 여기는 또 마침내란 말이 나와 있으니까 그러다 마침내 이렇게 보는 게 좋겠습니다. 풍선이 부풀어 오르면서 공중으로 올라가다가 마침내 그 바구니가 땅에 간신히 닿았어요. 자, 이게 무슨 말이냐면 풍선이 처음에는 이렇게 누워 있다가 풍선 아래쪽에서 계속해서 불을 떼니까 풍선이 이렇게 일어났고 얘가 하늘로 올라가면서 바구니가 땅에서 조금 떨어졌다는 겁니다. 정리하겠습니다. 풍선은 서서히 부풀어 오르더니 하늘로 올라갔고 마침내 바구니가 땅에서부터 조금 떨어지기 시작했습니다. Then Oz got into the basket and said to all the people in a loud voice, I am now going away to make a visit. While I am gone, the Scarecrow will rule over you. I command you to obey him as you would me. 끊어서 보겠습니다. Then Oz got into the basket and said to all the people in a loud voice, 그리고 나서 오즈는 바구니 안으로 들어가서 모든 사람들에게 큰 소리로 말했습니다. I am now going away to make a visit. 이제 나는 형을 방문하기 위해서 떠납니다. 안녕히 계세요, 여러분. 이때 현재 진행형은 이미 예정된 가까운 미래의 일을 얘기하고 있어요. 형을 방문하기 위해서 곧 떠날 거라는 거죠. While I am gone, the Scarecrow will rule over you. 내가 가고 없는 동안 허수아비가 여러분들을 다스릴 겁니다. I command you to obey him
as you would me. 나는 허수아비에게 복종할 것을 당신들에게 명령합니다. As you would obey me. 여러분들이 나에게 복종하는 것과 마찬가지로. 정리하겠습니다. 그리고 나서 오즈는 바구니 안으로 들어가 큰 목소리로 모든 사람들에게 말했습니다. 나는 형님을 방문하기 위해 떠나갑니다. 내가 가고 없는 동안 허수아비가 여러분들을 다스릴 겁니다. 여러분들이 나에게 복종하듯이 여러분들이 허수아비에게도 복종할 것을 명령합니다. The balloon was by this time tugging hard at the rope that held it to the ground, for the air within it was hot, and this made it so much lighter in weight than the air without that it pulled hard to rise into the sky. 끊어서 보겠습니다. The balloon was by this time tugging hard at the rope. 이때쯤 풍선은 팽팽하게 로프를 tugging at, 잡아당기고 있었는데 That held it to the ground. 그 로프는 풍선을 땅에 붙잡아 두고 있던 로프였어요. For the air within it was hot. 왜 그렇게 잡아당기고 있었냐 하면 풍선의 안쪽에 있는 공기는 뜨거워졌고 And this made it so much lighter in weight 그리고 이렇게 뜨거워진 공기가 make 명사 형용사 그 풍선을 무게가 아주 많이 가볍게 만들어요. than the air without. lighter than 비교급이죠. 안에 있는 공기가 이 풍선을 바깥에 있는 공기보다 무게가 훨씬 더 가볍게 만들어줬어요. That it pulled hard to rise into the sky. 자, 여기는 so that 너무 so 이하해서 that 이하가 되는 거예요. 안에 있는 뜨거운 공기가 열기구를 바깥에 있는 공기보다 너무 가볍게 만들다 보니 그 뜨거운 공기가 열기구 풍선을 하늘로 올라가도록 강력하게 끌어당기고 있었어요. 그러니까 지금까지의 내용은 열기구 풍선이 어째서 그 로프를 팽팽하게 당기고 있는지 이유를 설명하는 겁니다. 정리하겠습니다. 이때쯤 열기구 풍선은 자신을 땅에 붙잡아 두고 있던 로프를 팽팽하게 잡아당기고 있었습니다. 그것은 풍선 내부의 공기가 뜨거워졌고 그것이 풍선의 무게를 외부의 공기보다 훨씬 더 가볍게 만들어서 그 뜨거운 공기가 풍선을 하늘로 올라가도록 강력하게 끌어당기고 있기 때문이었습니다. Come, Dorothy. Cried the wizard. Hurry up, or the balloon will fly away. 이리 와요, 도로시. 오즈가 소리쳤습니다. 서둘러요. 그렇지 않으면 풍선이 날아가 버릴 거예요. I can't find Toto anywhere. Replied Dorothy, who did not wish to leave her little dog behind. Toto had run into the crowd to bark at a kitten, and Dorothy at last found him. She picked him up and ran towards the balloon. 끊어서 보겠습니다. I can't find Toto anywhere. Replied Dorothy, 어디에서도 토토를 찾을 수가 없어요. 도로시가 대답했습니다. who did not wish to leave her little dog behind. 도로시는 her little dog, 자기의 작은 강아지 토토를 뒤에 두고 가는 것을 원하지 않았습니다. Toto had run into the crowd 토토는 사람들의 무리 속으로 뛰어들어갔어요. to bark at a kitten, 여기 to 부정사는 결과의 뜻인데요. 토토가 사람들 속으로 뛰어들어가서 고양이를 보고 지저댔다는 겁니다. and Dorothy at last found him. 그리고 마침내 도로시는 토토를 찾았어요. 이때 시제가 had run, 과거 완료가 있고 found, 단순 과거가 있는데요. 앞에 과거 완료는 과거 이전의 과거를 나타내는 대과거입니다. 토토가 뛰어들어간 게 먼저고 얘를 찾은 게 그 다음인 거죠. She picked him up and ran towards the balloon. 도로시는 토토를 집어들고 풍선을 향해서 뛰어갔습니다. 정리하겠습니다. 토토가 아무데도 보이질 않아요. 도로시가 대답했습니다. 도로시는 토토를 뒤에 남겨두고 가고 싶지 않았습니다. 토토는 사람들의 무리 속으로 뛰어들어가서 새끼 고양이를 향해서 지저댔던 것인데 도로시는 마침내 토토를 찾아냈습니다. 도로시는 토토를 안아들고는 풍선을 향해 달려갔습니다. She was within a few steps of it, and Oz was holding out his hands to help her into the basket, when crack went the ropes, and the balloon rose into the air without her. 끊어서 보겠습니다. She was within a few steps of it, 도로시는 그 풍선으로부터 몇 발자국 이내에 was 있었습니다. and Oz was holding out his hands 그리고 오즈는 자기의 손을 내밀고 있었습니다. to help her into the basket, 도로시가 바구니 안으로 들어오는 것을 돕기 위해서 when crack went the ropes, 그때 탁 하고 로프가 끊어졌습니다. and the balloon rose into the air without her. 그러자 열기구 풍선은 도로시를 태우지 않은 채
공중으로 올라갔습니다. 정리하겠습니다. 도로시는 열기구 풍선에서 몇 발자국 이내에 있었고 오즈는 도로시가 바구니 안으로 들어오는 것을 돕기 위해 손을 내밀고 있었습니다. 그런데 그때 탁 하고 로프가 끊어졌고 열기구 풍선은 도로시를 태우지 못한 채 공중으로 올라갔습니다. Come back! She screamed, I want to go too! I can't come back, my dear. called Oz from the basket. Goodbye! 돌아와요. 도로시가 소리쳤습니다. 나도 가고 싶어요. 나는 돌아갈 수가 없어요. 오즈가 바구니 안에서 소리쳤습니다. 안녕. Goodbye. Shouted everyone. And all eyes were turned upward to where the wizard was riding in the basket, rising every moment farther and farther into the sky. 끊어서 보겠습니다. Goodbye. Shouted everyone. 모두가 외쳤습니다. And all eyes were turned upward 그리고 모든 사람의 눈은 위쪽으로 향했습니다. to where the wizard was riding in the basket, rising every moment farther and farther into the sky. where 이하와 같은 곳을 향해. 그런데 그곳에서는 The wizard was riding in the basket, 마법사 오즈가 바구니 안에 타고 있었는데 rising every moment farther and farther into the sky. rising 분사구문의 때 동시상황입니다. 바구니 안에 탄 오즈가 올라가고 있었어요. 계속해서 더 멀리 하늘 속으로. 정리하겠습니다. 안녕 모두가 외쳤습니다. 그리고 모든 사람들의 눈이 위쪽을 향했는데 그 위에는 마법사 오즈가 바구니를 타고 계속해서 하늘 속으로 더 멀리 올라가고 있었습니다. And that was the last any of them ever saw of Oz, the wonderful wizard, though he may have reached Omaha safely and be there now, for all we know. But the people remembered him lovingly and said to one another, 끊어서 보겠습니다. and that was the last that any of them ever saw of Oz, the wonderful wizard. 그리고 그것이 그들 중에 그 누구라도 오즈인 놀라운 마법사, 즉 놀라운 마법사인 오즈를 만났던 마지막이었습니다. 다시 말하면 그날을 마지막으로 놀라운 마법사 오즈를 만난 사람은 그 사람들 중 아무도 없었습니다. Though he may have reached Omaha safely, 하지만 오즈는 오마하에 안전하게 도착했을지도 몰라요. and be there now. 여기 조동사 may에 연결되는 동사가 1번 have reached, 2번 be 이렇게 되는데요. 동사 1번은 have pp, 현재 완료죠. 현재 완료는 과거의 사건에서 비롯된 현재 상태를 강조합니다. 그러니까 얘가 오마하에 도착한 건 과거의 사건인데 그래서 지금쯤 거기에 있을 거라는 뜻이 포함됩니다. 이런 뜻을 조금 더 보충해 주는 게 2번 동사인데요. 그래서 오즈가 지금은 오마하에 be, 있을지도 모른다는 거예요. For all we know, 아마도 그럴 거라는 거죠. but the people remembered him lovingly and said to one another, 하지만 사람들은 오즈를 애정어린 마음으로 기억을 하면서 서로에게 다음과 같이 말했습니다. 정리하겠습니다. 그리고 그때를 마지막으로 놀라운 마법사 오즈를 만난 사람은 그들 중에 아무도 없었습니다. 하지만 오즈는 오마하에 안전하게 도착을 해서 지금도 그곳에 살고 있을 겁니다. 아마도. 하지만 사람들은 오즈를 애정어린 마음으로 기억하면서 서로에게 이렇게 말했습니다. Oz was always our friend. When he was here, he built for us this beautiful emerald city. And now he is gone, he has left the wise scarecrow to rule over us. 끊어서 보겠습니다. Oz was always our friend. 오즈는 언제나 우리의 친구였어요. When he was here, 오즈가 여기에 was, 있었을 때 he built for us this beautiful emerald city. 오즈는 우리를 위해서 이 아름다운 에메랄드 도시를 건설했어요. And now that he is gone, 오즈가 is gone. 이거는 수동태가 아니라 현재 완료예요. 비동사 pp가 현재 완료로 쓰일 때도 종종 있습니다. 현재 완료는 과거의 상황에서 비롯된 현재 상태를 강조하는 거죠. 오즈가 과거에 가서 지금 현재 오즈가 없다는 거예요. 이렇게 오즈가 가고 없는 지금 he has left the wise scarecrow to rule over us. 오즈는 우리를 다스릴 수 있는 현명한 허수아비를 남겨두었어요. 정리하겠습니다. 오즈는 언제나 우리의 친구였어요. 오즈가 여기 살 때 그는 우리를 위해서 이 아름다운 에메랄드의 도시를 건설했어요. 그리고 그가 가고 없는 지금 그는 현명한 허수아비를 남겨두어서 우리를 다스리겠어요. Still, for many days, they grieved over the loss of the wonderful wizard. 그럼에도 불구하고 사람들은 여러 날 동안
놀라운 마법사를 잃어버린 것에 대해서 슬퍼했고, and would not be comforted. 비동사 PP 수동태죠. 위로를 받으려고 하지 않았습니다. 정리하겠습니다. 그럼에도 불구하고 사람들은 놀라운 마법사를 잃어버린 것에 대해서 오랫동안 슬퍼했고 그 무엇도 그들의 슬픔을 위로해주지 못했습니다. 자, 이렇게 해서 17장 열기구 띄우기가 모두 끝났습니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 감사합니다.